क्लास 9 बेटे साडी काव्य कथा संवेदना पुस्तक विच जिहड़ी साडी पहली कहानी है बहुता पांदी गुरबख्श सिंह पीतलड़ी दी। ठीक है बेटा, ये विच की है एक मेजर साहब की सारी जिहड़ी है दसी गई उन्होंने सुभाव बारे कि किस तरीके नाल वो सारियां नाल मिलापड़े सुभाव वाले सन, सब का की है ख्याल रखने वाले सन। ठीक है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ लुधियाने वाल गड्डी आ रही सी। तीसरे दर्जे खचाखच भरे सन। सारी गड्डी ਭੌਂ ਭੌਂ के एक भारा जिहा सज्जन एक डब्बे अगे आ खलोता ते मिन्नतां कीतियां, पर अंदरलिਆਂ ने झाड़ छड्डिया, भाव कि अंदर ਜਿਹੜੇ बैठे सी उन्होंने उन्होंने छिड़क दिता। कोई थां नहीं। ਉਹ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਲਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ, ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰਲਾ ਸੱਜਣ ਅੰਦਰ ਧੁੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਅਖੀਰਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਜਰਾ ਕੁ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਚਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਢੋਹ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤੋਂ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਮਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਉਹਨੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢੋਹ ਉਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो भारे शरीर वाल वेख के सवारियां हसीਆਂ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਢੋਹ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਠਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆ ਗਏ। ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੋਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੋਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਧਰਾਂਗੇ? ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੇੜਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि सिपाहियों ने कहा कि इन्हों तो पूरा कमरा चाहिए सुभाव की समान वास्ते। इस तरीके किया मेजर साहब जोड़े कहते कोई गल नहीं। वो की करते हैं, गड्डी का जो बाथरूम है उसनों ही साफ करते हैं, आप करन लग पैंदे, फिर नाल उनके सिपाही करन लग पैंदे। इस तरीके की है उन्होंने जो कबाड़ जो समान सी माड़ा मोटा वो उसनों उत्थे बाथरूम में रख देंगे तो उन्होंने खड़े होने लई उरे जगह बना देंगे। इस तरीके असीं देखते हैं बेटा कि मेजर साहब बहुत ही मददगार मिलनसार इंसान साबित हुए। फिर की होया पई देखो, फिर उस तो बाद किया ये सारा जब उन्होंने बाथरूम वगैरह साफ करवाता, सामान रखा दिता। फिर अगले स्टेशन ते शिकंजी बेचण वाला आया। आंदा सी ठंडे मिठे गिलास, आने आने गिलास गर्मी नाल कईयां दे मूँह सुक्के होए सन। फिर बेटा क्योंकि हर कोई पीना चाहुंदा सी ना ते वेख भाई बनता सी हाँ ठंडे मिठे हैन भी नहीं, कहते कि ये ठंडे मिठे हैगे भी है कि नहीं। दो सिपाहियों को गिलास दवा दिते। भीड़ बहुत सी, पीना कई चाहते सन पर बाकी तक पहुँचना मुश्किल सी। फड़ाई बनता सी उन्होंने भाई जी नूं, लाला जी भी बुल पे चूसते हो, उस काके नूं भी 19 गिलास जिहड़े पूरे पिलाए गए। किन्ने के बेटा 19 गिलास जिहड़े पिलाए गए। गड्डी तुरन वाली सी। पानी वाला पैसों बारे चिंता कर, क्योंकि उन्होंने ना कि अगर गड्डी चल गई तो मेरे पैसे किस तरह मिलणगे। एक एक आने का गिलास ही तो आना आना लोग अगर देन लगते तो कितना समा लग जाना सी। पर मेजर साहब ने की किया, लै भाई तू तो जा। 1.25 रुपया वो हाथ फड़ा के पूरे मेजर साहब ने आख्या, मैं इन्हों को आप उगरा लवांगा, भाव कि आप लै लवांगा। सवारियों के दिलों में हसू हसू करते मेजर साहब की बड़ी इज्जत बन गई। उन्होंने आपो अपने पैसे हाथों हाथी घलने शुरू करते बई एक दूजे को फड़ाने। पर मेजर साहब ने झोली अड्ड के हासे में गल उड़ा दी कि क्या उन्हें आना आना मैं नहीं लेना, जे देना तो नोट नट पाओ, मेरा कुछ बने भी, मैं छुट्टी कर जा रहा। जान बुझ के कहन लग पे। इन्हें किसी तंबाकू पीना चाहेगा, नाल दे ने आख्या ना सरदार साहब के हुंदियां नहीं पीना। मेजर साहब ने सुन लिया तो हस के बोली, पीना क्यों नहीं, बेशक पियो, पर कोई वधिया जिहा सिगरेट पीना। किसी ने पूछा, वधिया नाल की फर्क पै जाएगा। फिर बेटा मेजर साहब की आखते ने, वधिया सिगरेट का धुआं तो कई बार अंग्रेज़ों ने साडे अफसरां दे मूँह ते मारे। वो कहते कि अंग्रेज अफसर जिहड़े सी उन्होंने कई बार साडे मूँह ते वधिया धुआं जिहड़ा मारे ते उस धुएं दी सानूं आदत है। क्योंकि बेटा देखो अंग्रेज जो सी बड़े तरह के जुल्म करते सी ते साडे जिहड़े अफसर सी उन्हां दे कई तसीहे झलने पैंदे। जदों मेजर साहब नूं बीड़ी दी समझ आई तो उन्हें आख्या, बीड़ी दा धुआं तू बारी चों बाहर सुੱਟ छड्डी, ना साडे वल मारी, पर पी पई जरूर। तो आके उन्होंने सूटा उन्होंने लुआ ही दिता। अगले स्टेशन पर एक हौलदार ने प्लेटफार्म तो सूट खड़काई तो पूछा, साहब आप अपना डब्बा छड्ड के इत्थे क्यों आ गए? तो फिर वो की कहते बेटा देखो मैं की लैना सी भे मरिया के डब्बे विच,
ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਪੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਬਵਾਂ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਬੈਠਾ। ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਰਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡਿਗਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਭਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਬਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸਬਾਬ ਸਮਾਨ, ਸਬਾਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਮੰਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਲੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਭੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਐਤਕੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੇ ਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬੀ ਜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਡੱਬਾ ਭਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਡੱਬਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਬੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਸੂ ਕਰਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।